Students, in the last class we have completed our first unit and second unit. That is the end of the second unit. Now it is a completely different unit. You have to give more attention on this unit 3. Okay. In this first chapter 10, we are going to be learning networking. Already you are familiar with networking, but this networking concept is somewhat similar to you what you have learned earlier, but it is having a wider scope. ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ IBH ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು, IoT ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾವಾನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Okay, and this is a new chapter, and chapter 3 and chapter 4 is entirely different from your previous batch topics. Okay, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, yes, let us see. Java has been associated with internet programming, of which its ability to generate secure cross-platform portable code. As we know, it is supported internet programming by the growth of internet technologies, right? 1996 ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ till that Java development, it only supports a text based information. Now it is supporting graphical based information. You can able to communicate graphical based information transmitted over internet. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ your Java programming has generated the ability of secure, so strong security ಕೊಡುತ್ತೆ. As we have learned that cross platform, you can run your program in any platform and portable code. So it means if you have developed once a code, you can run without modifying it in any platform, right? Next, Java is the premier language. Java is the premier language for network programming, or the classes defined in java.net packages. So if you observe this, it is a premier language for network programming. If you want to develop any network programming concept, then you have to supposed to use java.net package. So compulsory ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. java.net means network packages. Okay, they provide an easy to use means by which programmers of an all skill levels can access network resource. So if you are not included java.net package in your program, then you are unable to develop any networking programmings. That means a simple chat. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು SMS ಮಾತ್ರವೇ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ .net ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಓಕೆ, yes, networking basics. Let us see, this is the introduction. Now we will see the networking basics, some key networking concepts and terms. At the core of Java networking supports is the concept of socket. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಜಾವ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕೆಟ್. ಸೊ ಸಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ USB ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎ ಸಾಕೆಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಆನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂತರ ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು,
ರೈಟ್. ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನೇ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪೋರ್ಟ್, ರೈಟ್, ಒನ್ ಸಾಕೆಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 2 marks or 4 marks important. Let us see here. A socket identifies an end point in a network. So ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ n ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. A socket paradigm was a part of a 4.2 BSD Berkeley Unix releases in the early 1980. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕೆಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4.2 BSD ಬರ್ಕ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಾಕೆಟ್ ಪ್ಯಾರಾಡಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ 4.2 ಬರ್ಕ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ 1980s ನಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದ ಸಾಕೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆ, ದ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 4.2 BSD ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಬರ್ಕ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬರ್ಕ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ because this has been developed in a long back in the year of 1980s. Got it? Okay, sockets are at the foundation of a modern networking because a socket allows a single computer to serve many different clients at once. So sockets are foundation of a modern networking ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a socket allows a single computer to serve many different clients at once. ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್. It is just like as a client server. So all the clients are requesting server, right? Got it? All the clients are requesting the server, but that server is responding to all the client. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, this is accomplished through the use of port which is the numbered socket on a particular machine. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಲೆಟ್ us see, it is a port. Port means every device is having one sockets, right? ಆ ಸಾಕೆಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, USB ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, RPS/2 ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಲಿಸನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಎ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರುವ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಿಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಎ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಎ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸರ್ವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆ ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಗೋಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದೇ ತರ ಸರ್ವರ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತೋ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟೋ ಆವಾಗ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಸರ್ವರ್ ಲಿಸನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್.
Okay, a server is allowed to accept multiple clients connected to the same port number although each session is unique. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೇನು ಸೇಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಎ ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪೋರ್ಟ್. ಒಂದೇ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುನಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 3 ಜನರು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಜನ ಅವರು ಅವರವರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರವರ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸೆಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುನಿಕ್. got it? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ connected to the same port can access the server, but the sessions are unique. Okay, to manage multiple client connection, a server process must be multi-threaded or have some other means of multiplexing the simultaneous input output. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಹೌದಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, socket communication takes place through a protocol even if you are using the socket communications. ಸೊ ಸಾಕೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಸಾಕೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಲ್. ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಲ್ which supports two connected devices in a network, two or more connected devices in a network. Okay, yes. Now ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದು. ಫಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ is a low level routing protocol that breaks data into small packets and send them to an address across a network which does not guarantee to deliver said packets to the destination. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈಗ ಬರುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, then it will break into small packets. As we know, OSI model, right? OSI model ನಲ್ಲಿ 7 layers ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್, ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ಡಾಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್, ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ application, presentation, session, transport, network, data link and physical layer. ಈ 7 ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ದಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ breaks into a packets and send them to the address across the network. So each packet is having the address of the destination and
okay, and it will transmit in a different path. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಇಂಥದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೋಗೋದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೀಚ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಸೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಟು ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೀಚ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. Okay, next, transmission control protocol. This is a high level protocol that manages to robustly string together these packets, sorting and retransmitting them as necessary to reliably transmit data. So ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರೋಬಸ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ರೋಬಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಡಾಟಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಸಿಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ TCP. ಸೊ ನಿಮ್ಮ IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈಗ TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ TCP. ನಿಮ್ಮ TCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ and can be used directly to support fast connectionless unreliable transport of the packet. ಸೊ ಈ ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ, ಅನ್ರಿಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನ್ರಿಲೇಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್, ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೋಗದೇ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೀಚ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. Once a connection has been established, a higher level protocol ensures which is dependent on which port you are using. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಡಿವೈಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, TCP IP reserves the lower 1024 ports for specific protocol. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ TCP IP ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಉಂಟು. ಯಾವುದನ್ನ, 1024 ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. 1024 ಪೋರ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಪೋರ್ಟ್. 1024 is the name of the port. It is reserved for the specific purpose of your TCP IP. Okay, yes, let us see. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವ. ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 21 is for FTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ 21. ಸೊ 23 is for Telnet. ಸೊ Telnet ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 23 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್, ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 25 is for ಇಮೇಲ್. ನೀವೇನೇ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 25. 43 is for OEZ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 43 ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 43 is for OEZ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80 is for HTTP. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ 80. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ 119 ಈಸ್ ಫಾರ್ ನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 119 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 119 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1024 ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ TCP IP ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಈಚ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಹೌ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಶುಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ TCP ಆಗಿರ್ಬೋದು, IP ಆಗಿರ್ಬೋದು, FTP ಆಗಿರ್ಬೋದು, HTTP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ SMTP, IMP ಅಂತದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗೇನು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಶುಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, for example, HTTP is the protocol that web browser and server use to transfer hypertext and pages. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ google.com ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ gmail.com ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ is used to transfer hypertext pages and images. ಸೊ ನಿಮ್ಮ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹೈಪರ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಸ್, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೈಪರ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಸ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಪರ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇಜ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ವೆನ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎ ಫೈಲ್ ಫ್ರಮ್ HTTP ಸರ್ವರ್, an action known as hit. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, google.com ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಫೈಲ್ ಫ್ರಮ್ HTTP ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್? Client request the server is called as hit. Okay, why client is requesting some files for his own purpose. Okay, it simply sends the name of the file in a special format to a predefined port. So ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it sends the name of the file in a special format to a predefined port. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಫೈಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುವ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್. Okay, so read backs to the content of file. So whatever the client is requesting to the server through a port. Whatever the request is made by the client to a server is called, the action is called as hit, and the server sends the file name in a special format to your port. Okay, port ಮುಖಾಂತರವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, you are accessing your files. Okay, the server also respond with the status code to tell the client whether or not the request can be fulfilled and why. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರುವ ಫೈಲ್ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದ ಹೋದ್ರೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಸರ್ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟು ಟೆಲ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 404 ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇಜ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್.
404 error ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ sometimes the server responds to the client whether the request is fulfilled or not. ಓಕೆ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. A key component of the internet is an address. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್. ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ, ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲದ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋನ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಸಿಮ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿಮ್ಮೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ machine in a network. Okay, so every computer on the internet has one. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನೇ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ಒಂದು ಹೆಸರು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಶೇರ್ ಮೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ is also having certain address. An internet address is a number that uniquely identifies each computer on the net. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, so an internet address is a number that uniquely identifies each computer in a network. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನಲಿ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ consisted of 32-bit values organized as 8-bit values. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 32-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 0000111111 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 4-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 8-bit is nothing but an octant. Got it? So for example 192.162.1.1 192.162.1.1 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 4 8-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೈಪ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ IP version 4 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ IPv4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. V4 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಷನ್ 4 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. IPv ವರ್ಷನ್ 4 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 32-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ 32-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 192.162.1.1 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 4-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು 32-bit ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಯು ನೋ 192 ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 162 ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 32-bit ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನ್ಯೂ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ IP version 6, ದಟ್ ಇಸ್ IP version 6 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, IPv6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಸ್ 128-bit ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ IP version 6 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್.
ಈ IP ವರ್ಷನ್ 6 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ 128 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 128 ಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ IP ವರ್ಷನ್ 4, IP ವರ್ಷನ್ 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. IP ವರ್ಷನ್ 4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಮಾತ್ರವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಮಾತ್ರವೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ IP ವರ್ಷನ್ 6 protocols. Okay, organized into 8 16-bit chunks. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 128 ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 8 16-bit chunks. ಸೊ 8 16-bit chunks ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, IP ವರ್ಷನ್ 4 ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ, IP ವರ್ಷನ್ 6 ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ. ಸೊ IP ವರ್ಷನ್ 4 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, IP ವರ್ಷನ್ 6 ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ IP ವರ್ಷನ್ 6 ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 128 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು 8 16-bit chunks ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 8 16-bit chunks. ಓಕೆ, ಸೊ advantages to IP version 6, the main one is that it supports a much larger space than IP version 4. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, IP version 6 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿವೈಸಸ್ ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ IP version 4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ IP ವರ್ಷನ್ ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಅಬೌಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್.
ಮೋರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವೈಫೈ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ವೈಫೈ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಈ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. IP ವರ್ಷನ್ 4 ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಾಟಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಟಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಮ್ಮೆ. ಈಗ ನಾನು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ IP ವರ್ಷನ್ 4 ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 25.101.38.23. ಸೊ 4 8-bit ಆಕ್ಟೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು IP ವರ್ಷನ್ 4. ಅದೇ IP ವರ್ಷನ್ 6 ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2405.204.5601 11F1 1F48 D8A5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ IP ವರ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯಾವ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇಂದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಆಗೋಯ್ತು, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಈ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈನಮಿಕ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 16-bit ಚಂಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. 4 8 12 16. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 16-bit ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 1F48 ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 128-bit ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್, IP ವರ್ಷನ್ 4 ಅಂಡ್ IP ವರ್ಷನ್ 6. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ IP ವರ್ಷನ್ 4 ಇರಬಹುದು, IP ವರ್ಷನ್ 6 ಇರಬಹುದು. IP ವರ್ಷನ್ 4 ಆಗಿದ್ರೆ 32-bit, IP ವರ್ಷನ್ 6 ಆಗಿದ್ರೆ 128-bit. ಓಕೆ, ಸೊ IP ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ IP ವರ್ಷನ್ 6 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ the number of IP address describe a network hierarchy. The name of the internet address is called domain name. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿನೂ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ನೀವೇನೇ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ www.google.com. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ google.com ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅ ಮಷಿನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ .com ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಡೊಮೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, www.herbskills.com. ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, herbskills.com is the com top level domain. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ US ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಾಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ US ನಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ herbskills and www identifies the server. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ herbskills ಅನ್ನೋದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್, ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯು ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ www identifies the server for web request. ವೆಬ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, an internet domain name is mapped into an IP address by domain naming service. ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ www.herbskills.com ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ನಾನು herbskills ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ
ಡೊಮೈನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೊಮೈನ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಾಕೆಟ್, ಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಯೂಸರ್ ಡಾಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ, IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, IP ವರ್ಷನ್ 4, IP ವರ್ಷನ್ 6 ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ www.skillz.com is a domain name systems. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೊಮೈನ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ್, ಇನ್, ಗೌ ಅಂತ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ, ಜರ್ಮನಿ ಆದ್ರೆ ಜರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.